looking after the digestion mechanism and absorption and assimilation of nutrients to the body, which is actually maintaining our body to live healthy or whatever this thing. So this particular system, if it goes unhealthy, every other system subsequently follows to be unhealthy. So let me ask you a question. It's a primary function, the first function, any common man's language, if you ask, they may not be telling absorption, assimilation and all. They will say, Yenna, what is the function of this particular disease, this particular system, the gastrointestinal system? Everybody will say digestion. Okay, let me ask a question. What do you exactly mean by a digestion, or where come the digestion starts from? When is the digestion starts actually? Digestion arambamagudu. You mean to say right after you swallow it, or right after you put it into your mouth, or is it after reaching the stomach, or is it after an enzymatic secretion starts? No. Digestion starts from here. புரியலையா? நீங்கள் நல்லா ஒரு வழியில் போயிட்டு இருக்கும்போது நல்லா வந்து சமைக்கிற ஏதாவது ஒரு ஐட்டத்தோட இப்போ பாயசம் பண்ணுறாங்க, பாயசத்தோட ஸ்மெல் வருது, இல்லை ஸ்வீட்டோட ஸ்மெல்லு வருது, யாரோ சமைக்கிற ஸ்மெல்லு வருது, இல்லை நல்லா சாம்பார் பண்ணுற ஸ்மெல்லு வருது, இல்லை நான் வெஜிடேரியன்ஸ் ஆச்சுன்னா ஓகே அவங்க சிக்கன் குக் பண்ணுற மாதிரி ஸ்மெல் வருது. ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? whether you like it or not, whether you want it or not, whether you are willing or not, your mouth will start watering. And after some time, if you don't eat anything, automatically your stomach will start crumbling and acidity will start. That means the thought of the food, that moment the digestion starts. Thought of the food. The saliva starts secreting, the digestive saliva starts secreting, the acid secretion starts actually. So it's from here, from the thought of the food, very thought of the food, or very sight of the food, or very sense of smell from the food, actually it starts. அதே மாதிரி நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன். நான் இப்போ ஒரு ஸ்லைட் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாம் வச்சு டீட்டெயிலாக பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப காமனான கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, டாக்டர் பயங்கரமாக ஏப்பம் வருது சாப்பிட்ட உடனே, கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளாரே நல்லா ஒரு 2-3-4-5 ஏப்பம் போகும், அதுக்கப்புறம் சரியாயிடும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லைன்னா சிலவங்க சொல்லுவாங்க, டாக்டர் ஒரு ஜீரணம் ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம், இல்லைன்னா ஒரு 5 to 6 ஹவர்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து வின் பாசிங் கீழ்சுவாசம் போகிறது வந்து பயங்கர ஹெவியாக போகும், ஒரு கொஞ்சம் எனக்கு இது இருக்குது, அதாவது கேஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் எது கரெக்டு, எதனால் எவ்வளோ இது லிமிட், வெதர் இட் இஸ் இட் நேச்சுரல்? ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ or as a medical person, that is it natural to have a burping? Yes, it is quite natural, because you are going to eat food putting into your mouth, you are chewing, swallowing, and along with that a mouthful of air also you are swallowing. வயிற்றுக்குள்ளே போகும்போது வாய் நிறைய காற்றும், என்ன ஸ்பேஸ் மீதி இருக்கிறாங்களோ அதுவும் சேர்த்து தான் நீங்கள் முழுங்க முடியும். கேஸை மட்டும் காற்றை மட்டும் வெளியே தள்ளிட்டு உங்களால் முழுங்கவே முடியாது. ஸோ இதே வயிற்றில் வந்து ஒரு போர்ட் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்த காற்று போய் உள்ளே வந்து இந்த ஏர் போய் வந்து ஃபில் ஆகும். த ஏர் வில் கோ அண்ட் த வாட்டர் ஏர் யூ swallow will go and occupy a place in your stomach, and once the stomach starts moving, this air has to escape through some route. எங்கே போக முடியும்? The nearest exit point is actually this way, where it ended. அதுதான் ஏப்பமா உங்களுக்கு வெளியே வருது. ஸோ அடிக்கடி அன்கண்ட்ரோல்டாக லாங் டேர்ம் ஏப்பம் வந்துட்டு இருந்துச்சுனால் there is a problem. But usually maybe it may be light, maybe it may be a bit heavy. Some people it may be noisy because of the throat
Is their vocal cord is very sensitive there, they may be putting out some kind of noise while burping. Some people will be just like that, like that, it finishes off. It's, but the wind has to pass, the gas has to pass, the air has to escape through this way only. So a burping after you eat, whether it is with noise or whatever may be, the habit of burping after you eat, it is normal. It is not a medical condition at all. Many people think that it is a medical condition. Jeeranam seriyilla nenapanga. Only for a burping, you need not take any medicine, actually speaking. Okay, kizhasam niraya porathu, gas niraya pogudu. Can you avoid it? Because after the stomach, there is a 9-meter approximately length, a small tube called small intestine. Other than the digestive enzymes, there are a naturally habitating a bunch of bacteria is staying in the stomach, which is helping us to digest the food. 90%, it is anaerobic bacteria, because air oxygen அந்த இடத்துல ஸ்டொமக்கில் அவ்வளோ இருக்காது. ஏன்னா எக்ஸ்டீரியர் ஏரோட அது காண்டாக்ட் இல்லாத இடம். ஸோ அனேரோபிக் பாக்டீரியா இது ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், ஆஸ் த பார்ட் ஆஃப் த டைஜஷன், the decay of the food, dissimulation of the food, naturally there will be a lot of gases produced as a part of the digestion. Where it will go? The nearest safest exit is downward through the anus. It has to go like that only. So naturally that will go. So normally passing the gas downward is also a normal phenomena. If it is continuous, uncontrolled, very frequent, then probably it may be, there will be some kind of a pathogen interrogation inside, interference inside. Otherwise, passing a downward wind after a digestion, during the process of digestion, is normal. Burping after eating is normal, right? And many of the people will say, I don't have, is not eating because he says there is no taste for the food. There can be many reasons because of lack of taste. One is, for as far as children are concerned, actually taste is known from where? The first answer will be from the tongue, from the taste buds. No, it is not only taste buds. Nostril has got your smell sensation, olfactory system also has got a lot to do with your identification of taste. Smell has got a lot enhancement to do with the taste. Actually the flavor is actually felt from the food, actually through the nostril also, from the mouth also. So if you have got a chronic sinusitis or a cold or some kind of any sinus congestion or some kind of a infection in the nose or something like that, then also you may feel lack of taste in the food. It need not be only because of this. There can be some bad habits like chewing, some kind of chewing gum kind of a thing that can make the taste buds numb. Using pan kind of items, pan or வெத்தலைப்பாக்கு போடுறது, அதில் நாக்குக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாம். டுபாக்கோஸ் யூஸ் பண்ணுறது, ஸ்மோக்கிங் யூஸ் பண்ணுறது, ஆல்கஹால் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது, all these can numb your taste buds and you can lose the taste actually. But primary cause in children, mostly you will have to check the nose, whether there is a nasal congestion, there is a common cold, very frequent cold tendency, that kind of a thing. If it is there, then naturally that can be one of the reason for the lack of taste. Actually it is actually the not lack of taste buds problem, it could be because of the nostril problem, the olfactory nerve, the smell sensing nerve, the food smell which is enhancing the taste experience may be interfered, so you are not getting the correct taste feeling. Okay, now let us go using the help of a PPT. So we will directly go into the next stage actually. See, what are the organs involved in
the digestive system? Everybody knows. From the mouth, it's from mouth. Mouth will have a tongue. There will be a cleft palate. Actually, there will be a set of teeth. Actually, teeth. There will be taste buds in the tongue. So there will be a lot of muscles involved, facial muscles involved, which is forming in the process of chewing, and there will be salivary glands, secretory things actually, and then from there is the neck carries a passage of food which is called esophagus. Then it reaches the stomach, which is a temporary storage. Come, it is a churner. It is just like a mixer, come blender, come storage. Stomach is actually a mixer, come blender, come storage. And there will be a small intestine, there is a large intestine, and followed by there is a colonic part which is a rectum and anus, which is actually excreting it out actually, right? And there are other organs involved in it which is actually contributing their role into digestion and assimilation, which is mainly liver and pancreatic cells. There are secretory cells during the pathways itself, which is actually the stomach acid is secreted actually not from a separate organ, it is actually from the inner layer of the stomach, which is secretory in nature. That itself is actually creating the hydrochloric acid, which is giving the acidity. What are the key functions of the digestive system? It is actually digesting, then absorption of the food, then assimilation of the food into absorbable form, into our tissue form, and excrete the residue. These are the actual form. Okay, if you check, let me ask a question before proceeding to the next actually. What is the, why we are chewing the food, or why there is a grinding happening in the stomach for food? What is the purpose of this? People will say for easy digestion, but what exactly happened? Students should be able to answer this question. It is a physics related question or a chemistry, sorry, a chemistry related question actually. You know, if the surface area of a material is more, the level of reaction of the enzymes or the digestive juices on that will be more. So as you are chewing the food, you are crushing it. Actually, what exactly you are doing by doing this is actually increasing the surface area of the food material, so that the digestive enzymes can attack on it on a broader area, coverage area, so the digestion will be very effective. So children, please remember, you have to chew properly and gulp. Don't just gulp it up without proper chewing, because what all the 64% of the carbohydrates you are using, a major portion of the depletion starts from the salivary glands, the ptyalin, which is the enzyme from the mouth. So if you don't chew the ptyalin mixing, the digestion at the level of the mouth will be difficult. Actually, the stomach will have to act more. Actually, people who is used to, the small children used to say gripping pain in the stomach is actually because of improper chewing mainly, right? So what are the signs of a proper functioning? Proper hunger. You get hungry, you feel hunger on regular intervals. Then proper taste sensation. If you don't have a proper taste sensation, please mind it, you are about to get you have got some or other kind of a digestive problem. And if you get a foul smell also of the mouth also, bad breath also, probably it has to contribute from the stomach or your digestive system mostly. There is proper motility, that is the movements. There is a timing actually. There is a timer set in our biological clock. That means once you chew it, it reaches the stomach. The time the stomach grinds it, the number of hours which the digestive juices, the acidic digestive juices from the stomach reacts on the food material what is in the stomach, it has got a timing, a perfect timing, around 2 to 2.5 hours.
then it pushes off to the duodenum. Then every movement, stage by stage, like a colic movement, a constriction along with the relaxation on the next part, is pushing the, which is what you call a peristaltic movement, is actually pushing the food inside the intestine. And there is a correct timing for this. If it does not move properly, then it can generate a lot of gas, because the depleted material, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, மூமெண்ட் இல்லாத அப்படியே ஒழுகாமல் அப்படியே கிடக்கிற வாட்டர் லோகிங் ஏரியாவில் வந்து நிறைய வந்து கெட்ட ஸ்மெல் வருது பார்த்துருக்குல்ல, அதே இது வந்து கரெக்டாக மூவ் ஆகி ஃப்ளோ ஆகி போகலைன்னா there can be a gastric problem. So that proper motility, synchronized action of the intestine with a proper motility is pretty important. Mostly this problem is seen with people who has got a neuromuscular problem, something like multiple sclerosis, grave disease actually, seen in rarely in India. It's not a common disease actually, luckily, but in Western world it is seemingly pretty common because of the lifestyle and use of all these narcotics, all those things with the tobacco and all. And aged people, as you age, you must be seeing actually the aged people has got lot of gas problem. It is not because of their poor digestion, they will have good hunger, but there will be lot of gas. It is because of the poor motility. Definitely if you check their bowel motility, I mean the motion passing in the morning, that regular interval, that will be altered multiple times, not properly going, constipation, all these things. It is actually the aged people are getting problem with their bowel, their intestinal motility, not mainly with digestion. So motility enhancers drugs will be more suitable in this condition. Then proper secretion of stomachastric juices, proper secretion of liver enzymes, proper secretion of proteolytic enzymes from the liver, the pancreatic juices and enzymes like amylase, lipase, that those kind of proteolytic enzymes will be is necessary. And timely evacuation without strain. These are the proper signs of the digestion, which if your stomach is proper, you will have proper hunger, you will have proper taste sensation, the proper movement of the intestinal movements, you can understand very clearly without any pain or gripping, nothing will be there. The digestive enzymes will be properly secreted, there will be timely evacuation without strain. So proper hunger, proper taste sensation, proper evacuation, these are the three things a common man can understand. The other things probably if you only observe closely, only you will be able to understand. Any deviation from the normal functioning, it will end up with digestive diseases. See, I told you in the first talk itself about Ayurveda. Ayurveda classifies diseases into Nijam and Agandu. Nijam means actually it is inbuilt, actually it is not because of any external factor. See, it is not, there is no need of any bacteria or a fungus or a virus or a injury, external injury, nothing is required to have there is no role of such an external factor from the to cause this disease. Then that is a lifestyle disorder. I mean, because of your habits or your day-to-day doings or your style of living is actually the contributory factor to this disease, which is called a Nijam. And Agandu means there is an external factor, and there can be a physical factor, there can be a mental factor in digestive system is concerned. Why I am including Manasikam or mental factor, psychological factor? பயம் வருது, என்ன ஆகும், வயிறெரியும் இல்லையா, அசிடிட்டி வரும், டென்ஷன், எக்ஸாம் வருது, ஸ்ட்ரெஸ் வருது. யங்ஸ்டர்ஸுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து ஒமிட்டிங் சென்சேஷன் கூட பார்த்துருக்கு, அவங்க வந்து வாந்தி எடுக்கிறத பார்த்துருக்கு டென்ஷன் ஆகிட்டு. It's because of the high acidity and the gas formation subsequently actually. So there are psychological factors also, like stress is also there. ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கிறவங்களுக்கு அல்சர் வரும் சான்சஸ் உண்டு. Nothing else is required because the stress is actually influencing the hypothalamus in turn influencing the digestive enzyme secreting nerves,
there are wrong signals going, and you will get a adrenaline secretion, which is a tension hormone secretion, which will actually give a wrong signal, something is going to happen, so be prepared, you need more energy, so your digestion will be accelerated. Actually it is a wrong signal, so over secretion of the enzymes can cause a lot of gas problems, other digestive problems, maybe even a diarrhea. பயந்து போயிட்டு பேதி ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பயந்து பீதி பிடிச்சி பேதி ஆகுதுன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல தமிழில், அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் அது சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து மெயின்லி வந்து அகந்து வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம், ட்ராமா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆக்சுவலி. இப்போ நிஜத்தில் என்ன வரும், அதாவது உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டரில் இதில் வந்து காலார்த்த கர்மணா யோகோ ஹீனம் இத்தியாதி மாத்திரகா, காலம், இந்திரியார்த்தம், உங்கள் கர்மம் இவையோட சம்யோகம், இது ரொம்ப வேண்டியதோட கம்மியாக போனாலும் வியாதி வரும், ஓவராக போனாலும் வியாதி வரும், வேண்டிய விதத்தில் இல்லாமல் டிஸ்டார்டட் வேயில் போனாலும் வியாதி வரும். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் காலம்? காலம் மீன்ஸ் இப்போ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தோட ஆஸ்பெக்டில் பார்ப்போம். இந்த காலார்த்த கர்மணா யோகங்கிற இந்த வேர்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் a Sanskrit words actually. I am explaining for the common man's understanding. Kalam means time. If means there is a time to eat, there are regular interval to eat, there is a time to, there is eating at wrong time or not eating on time, so that is a deviation. So overeating or eating and again eating within short time, that is what you call adiyogam. சுத்தமா சாப்பிடாம இருந்துச்சுன்னா ஹீன யோகம். ஈட்டிங் டைம் இல்லாமல் கண்ட நேரத்தில் சாப்பிட்டாச்சுன்னா அது மித்யா யோகம். காலத்தோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுத்தமாக சாப்பிடாமல் இருக்கு, ஸ்டார்வேஷனில் இருக்குது, ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதுவும் ஹீன யோகம். இப்போ சாப்பிட்டாச்சு, 10 நிமிஷம் கழிச்சு இல்லை அரை மணி நேரம் கழிச்சு இன்னும் 2 இட்லி சாப்பிட்றலாம், இல்லைன்னா 2 கொஞ்சம் மிக்சர் எடுத்து சாப்பிட்றலாம், இல்லைன்னா கொஞ்சம் சிப்ஸ் சாப்பிட்றலாம், இல்லை 2 லேஸ் எடுத்து சாப்பிட்டாச்சு, இல்லை 2 சாக்லேட் சாப்பிட்டாச்சு. முதல்ல சாப்பிட்டது ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் மறுபடியும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் தட் இஸ் வாட் யூ கால் அதியோகம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து காலத்தோட இது. தட் மீன்ஸ் there is you have to keep a time for regular eating, right? Quantity also, there should be a regular quantity for eating. அதே மாதிரி passing of bowels and intestinal gases. உங்களுக்கு வந்து மோஷன் போகணும்னு தோணிடுச்சு, ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கரெக்ட் டயத்துக்கு போகும். சிலவங்களுக்கு வந்து வியாதி இருக்கிறதுனாலையோ டென்ஷனாலையோ எல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் அதிகமாக போகணும்னு தோணலாம், இல்லை கொஞ்சம் டீவியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். பட் போகணும்னு தோணிடுச்சுன்னா போகணும். நான் கிளாஸில் இருக்கேன், டீச்சர்கிட்ட சொன்னால் மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க, என்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இஃப் யூ ஸ்டாப் யுவர் பர்பிங் வருது பிளாக் பண்ணுறாங்க, இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் கீழ்ஷாசம் போகிறது வந்து பிளாக் பண்ணுறாங்க, ஃபார்ட்டிங் வந்து பிளாக் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. வாட் வி கால் அவர் இன் அவர் லாங்குவேஜ், ஆயுர்வேத லாங்குவேஜ், வாட் வி கால் இஸ் வேகதாரணம். அதையும் ஆக்சுவலி வந்து தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். வேகதாரணம் இஸ் அனதர் ப்ராப்ளம். அதாவது டயத்துக்கு போக வேண்டியது டயத்துக்கு போகணும், போகலைன்னா அதுவும் காலத்தோட ரிலேட்டடான ஹீனயோகமோ அதியோகமோ மித்யாயோகமோ. உங்களுக்கு வந்து மோஷன் போகணும், ஆனால் வந்து மோஷன் போகிற மாதிரி அர்ஜே இல்லை, ஆனால் நான் 1 hour கழிச்சுட்டு இங்கே போனோமே என்ன பண்ணுறது, நிறைய தண்ணி குடிச்சாச்சு, போய் உட்காந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி மோஷன் பாஸ் பண்ணி விடுறது, தென் தட் இஸ் ஆல்சோ ராங். That also can end up with bowel control related problem in the later. So for eating there should be a time interval, with that you should give sufficient gap according to your digestion, and passing bowels or intestinal gases you should not hold. If you get an urge you should pass, don't hold it because it has to be given its own time. That is the one reason. Then what is artham? Artham means indriyartham, your sense organs. What is actually sensible to your sense organs is actually called artham, indriyartham in this context actually. So if you don't take proper wholesome food and you are not taking it on time needed,
then that is actually Hinayogam of Artham. Not taking proper balanced food, that is actually Hinayogam. Proper, you are not taking wholesome food on the time, then that is Midhya Yogam. Sorry, the first one is actually Midhya Yogam, what you are seeing in the line, and not taking proper balanced food, or you are taking by quantity wise, you are taking very less, you are taking poor nutrition, then that is Hina Yogam. Overeating or over intake of certain types of food. நீங்கள் வந்து சிக்கன் பிடிச்சிருக்கு, சிக்கன் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், இன்னைக்கு சிக்கன் சமைச்சிருக்கேன், சிக்கன் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், இல்லை சீஸ் பிடிக்கும், சீஸ் ஃப்ரை வாங்கி வச்சிருந்தது அதை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், certain types of food, அது வந்து அதியோகம், ஓவர் ஈட்டிங்கோட எஃபெக்ட், ஓவர் யூஸோட எஃபெக்ட். ஆக்சுவலி மித்யாயோகம், there is something called Viruddhaharam. I will show you what is Viruddhaharam. There is a lot of criteria. Children may not understand that much, but definitely that part kindly ensure you teachers and the teachers and parents, particularly mothers, kindly see the last 3 slides of today's presentation, because that details a little bit elaborate on what is a Viruddhahara. Viruddhahara is a major criteria related with the digestive related diseases and so many other diseases that manifest in very commonly what we see. And karma, kara artha karma, not eating is anasanam, adhyasanam, I mean not at all eating, that is Hinayogam. Adhyasanam, overeating, that is another problem, which is what you call overeating is actually Adhiyogam. Vishamasana, Vishamasana means frequent eating, wrong time eating and wrong blends, junk foods, all these things comes under the category of Vishamasana, which can cause a digestive disorder. Not only digestive disorder, it can cause a series of diseases later. And in the case of excretion, you hold an urge to pass motion or pass the wind or pass a burp, you are trying to hold it, or you are trying to forcefully evacuate, emit it out. That can be a cause of a digestive disorder. Untimed practices. ഇന്നേക്ക് കാരയിൽ പോവും, നാളേക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് സായങ്കാലം വന്ന പിറகு പോകും, அந்த மாதிரி பல டைமில் மோஷன் பாஸ் பண்ணுற ப்ராக்டிஸு, யூரின் பாஸ் பண்ணுற ப்ராக்டிஸு, இதெல்லாம் கூட ஆக்சுவலி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டிசீஸுக்கு ரீசன் ஆகலாம், நிஜமான ரீசன். ஆகந்து, யூஸ் ஆஃப் சர்டன் மெடிசின்ஸ். Particularly I should blame the ladies. I have seen, I'm sorry but I have to tell that, because most of the ladies, if you check their bags, handbags, you will see a lot of paracetamol, Dolo 650, இல்லை ஏதாவது டோலோனக்ஸ் போகிற மாதிரி ஏதாவது ஹெடேக்கோட மாத்திரை, பெயின் கில்லர்ஸ், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, இந்த போட் அவுட் மெடிசின், ஃபார்மசி அவுட்லெட்லேருந்து இருக்கிற மெடிசின்ஸு கண்டபடி பெயின் கில்லர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது, ஹெடேக்குக்கு வயிற்றுவலிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் நிறைய யூஸ் பண்ணுறது, that can be an external factor for a digestive problem. Consumption of alcohol, that can be a major contribution reason for the digestive system disease later. I will explain you in elaborate. Tobacco use, different kind of tobacco use. It can be smoking, it can be pan, it can be வெத்தலைப்பாக்கு போடுறது, சாதாரணமாக வெத்தலைப்பாக்கு போடுறதுல யூஸ் பண்ணுற, புகையில யூஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸும் வந்து ஆக்சுவலி வந்து எக்ஸ்டர்னல் இதுன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் வந்து அது எப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கு, எந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் வாங்கி வச்சுருக்கு, எங்கே வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க, நிறைய ஒன்றும் தெரியாது, நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. குவாலிட்டி. ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸு, நிறைய கலர் கொடுத்துருக்கா, பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் மாதிரி ஐட்டம்ஸு, கலர்டு டோஃபீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ், கேண்டீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ், ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ், கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது, ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு, ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு, இது கெடாமல் இருக்கிறதுக்குன்னு வைக்கிற ஐட்டம்ஸு. எமல்சிஃபயர்ஸ், இப்போ டோஃபியில் சாக்லேட்டில் எல்லாம் எமல்சிஃபயர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறது, லெசித்தின் மாதிரி ஐட்டம்ஸு. தென் ஃபுட்டில் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைசரோடையோ
இல்லை பெஸ்டிசைட்ஸோடையோ வந்து ரெசிடியூ சரியாக போகாமல் இருந்து உள்ளே போகிறது. இதெல்லாம் வந்து டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டர்ஸுக்கான எக்ஸ்டர்னல் இது இருக்கலாம். அது எந்த மாதிரி வரலாம், இன்ஃபெக்ஷனாக கூட வரலாம், அது ரிலேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக கூட வரலாம், டியூமரோ இல்லை ஹெமராய்டாக கூட டெவலப் ஆகலாம், இல்லை மற்ற மாதிரி ஃபிஷர் ஃபிஸ்டுலா மாதிரி டிசீஸாக கூட இது டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. ஆர் ஈவன் அல்சர். ஆக்சுவலி see, we will try to go almost in the sequence from mouth to anus, what is the disease actually. Usually இருக்கக்கூடிய ஐட்டம் வந்து மவுத்தில் வந்து வாயில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து வீக்கம் வந்து பபிள் மாதிரி வரலாம், இல்லை இது புண்ணு மாதிரி வரலாம், இல்லை பிளிஸ்டர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகலாம், கொப்பளம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகலாம். இதெல்லாம் யூஸ்வலாக இருக்கிறது. இதுக்கு வந்து ஸ்டொமடைட்டிஸ்னோ இல்லை ஜிஞ்சிவைட்டிஸ்னோ சொல்லுவாங்க. ஜிஞ்சிவைட்டிஸ் ஆக்சுவலி வந்து இஃப் இட் இஸ் இன்ஃபெக்டிங் யோர், இஃப் இட் இஸ் ஸ்வெல்லிங் யோர் கம்ஸ் ஆக்சுவலி தட் இஸ் கால்டு ஜிஞ்சிவைட்டிஸ். அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் இன் த ஓரல் கேவிட்டி இட் இஸ் கால்டு ஸ்டொமடைட்டிஸ் ஆக்சுவலி. இட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் மேல் நியூட்ரிஷன். இப்போ பி காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரியோட இல்லை வைட்டமின் சியோட குறையால ஆக்சுவலி வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். சில நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சியால், வைட்டமின்ஸோட நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சியால் இது வரலாம். இல்லை வாயோட எந்த சம்பந்தமும் இல்லாமல் வயத்தில் இருக்கிற அசிடிட்டியாலேயோ இல்லை மற்ற டிசீஸோட சைனாக கூட வாயில் இந்த மாதிரி கொப்பளமோ புண்ணோ அந்த மாதிரி வரதுக்கான சான்ஸ் உண்டு. சிலதெல்லாம் உங்களோட ஹேபிட்ஸ்னால வரும். அதாவது ஸ்மோக்கிங்கை பேன் சூ பண்ணுறதுனால, இல்லை சில பர்டிகுலர் சூயிங்கம் போகிற மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் வாயில் போட்டு மின்னிட்டு இருக்கிறதுனால. அதே மாதிரி நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன், வாயில் தோல் ஃபுல்லாக போயிருக்கு டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க. செக் பண்ணால் கடைசியில் பார்த்தா உப்பு போட்டு டீப் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண சிப்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டுட்ருக்கும். இது சாப்பிட்டுட்டு வாயில் வந்து அந்த உப்பு வந்து வறுத்த உப்பு இல்லையா, எண்ணெயில் போய் வறுத்து ரொம்ப ட்ரையாக போன உப்பு. உப்போட கேரக்டர் என்ன, பேசிக்கலி எங்கே மோய்ஸ்சர் இருந்தாலும் இழுத்துக்கும். ஸோ இந்த ட்ரை உப்பு உங்கள் வாயில் ஃபுல்லாக போய் பெரட்டும் பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வாயில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக அந்த டிஷ்யூவில் எல்லாம் இருக்கிற இதை வந்து அக்ரெசிவாக வந்து இழுத்துடும், அந்த மாய்ஸ்சரை வந்து இழுத்துடும். திடீர்னு அங்கங்கே ட்ரை ஆகும், சுற்றி இருக்கிற இடம் வெட்டாக இருக்கும். இந்த மிஸ்மேட்சிங்னால என்ன ஆகும், அந்த இடம் வந்து டிஷ்யூஸ் வந்து பீல் ஆஃப் ஆக ஆரம்பித்து புண்ணாகும். ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசன் ஆக்சுவலி. தேர் கேன் பி மேலிக்னன்சி சைன் ஆல்சோ. ஒயிட் கலரில் பேச்சஸ் மாதிரி இருக்கிறது, இல்லை ரெட்டிஷ் ஒயிட் பேச்சஸ் மாதிரி இருக்கிறது வாயில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆக்சுவலி வந்து அல்சரேஷன் டிஸ்ட்ரெஸ். தட் கேன் பி அ சைன் ஆஃப் அ மேலிக்னன்சி சைன் ஆல்சோ. ஒரு கேன்சரஸ் சைனாக கூட இருக்கலாம். இல்லை டயட்ரி மேல் ப்ராக்டிசஸ், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த உப்பு போட்டு வறுத்து நிறையா சாப்பிட்றது, அது மேலே கொஞ்சம் சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே இம்மீடியட்டாக பச்சை தண்ணி குடிக்கிறது, வெயிலில் போய் வந்துட்டு நீங்கள் முதல்ல வந்து ஒரு டீ குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து யாராவது வீட்டுக்கு போயாச்சு, அவங்க வந்து ஐஸ் வாட்டர் கொடுத்தாச்சு, நீங்கள் வெயிலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன், நீங்கள் அது ஐஸ் வாட்டர் குடிச்சாச்சு, தில்லுன்னு ஆச்சு, உடனே போய் திருப்பி அதுக்கு மேலே கொண்டு வந்து ஒரு டீ கொடுத்தாச்சு, ரொம்ப சூடாக டீ குடிச்சாச்சு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ சம் கைண்ட் ஆஃப் மேல் ப்ராக்டிசஸ் தட் கேன் affect this kind of problem, cause this kind of problem in the mouth. லைஃப்ஸ்டைலில் வந்து நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியாச்சு. ஆக்சுவலி வந்து நாட் ஈட்டிங் ஆன் டைம், நாட் ஈட்டிங் அன்டைம், கண்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றது, சரியான ஐட்டம்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப சோராக இருக்கிறது, புளிப்பாக இருக்கிறது, ரொம்ப ஃபர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்த ஐட்டம்ஸு, அதாவது இப்போ இந்த என்ன சொல்கிறது சோஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணது, டொமேட்டோ சோஸு, சில்லி சோஸு, அதே மாதிரி வினீகரு, சோயா சோஸ், இதெல்லாம் கண்டபடி யூஸ் பண்ணுற இந்த மாதிரி சைனீஸ் மிக்சர் மாதிரி ஒரு ஃபுட்டு மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறது, ஒன்றுக்கு ஒன்று சேராதது, அதாவது நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த விருத்த ஆகாரங்களில் பட்டது, இதெல்லாம் வந்து ஜெனரலாக சம்மரைஸ் பண்ணால். அப்புறம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரில் வந்து டுபாக்கோ, பேன், ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங், பெயின் கில்லர், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி கைண்ட் ஆஃப் மெடிசின்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி பித்தத்தை அக்ரவேட் பண்ணி விட்டுரும். சாதாரண நாட்டு பாஷையில் பாட்டிகளோட எல்லாம் பாஷையில் பழைய காலத்து ஆளுங்களோட பாஷையில் பேசியாச்சுன்னா சொல்லியாச்சுன்னா இது பித்தத்தை ரொம்ப கலப்பி விட்டாச்சு, கெட்டு போச்சு, பித்தம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னுவாரு. ஸோ ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் இது பண்ணால் என்ன சொல்லுவாங்க, எங்கள் லாங்குவேஜில் அதுக்கு பிரஜாபராதம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது எனக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டேப்லெட் நான் நிறைய எடுத்தாச்சுன்னா எனக்கு வயிற்று வலி வரும், வயிற்று புண்ணாகும், பிரச்சனை வரும், இப்படி இது தெரிஞ்சு எடுப்பாங்க, அடிக்டடான மாதிரி இருப்பாங்க. இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஆயுர்வேதத்தில் சொல்கிற லாங்குவேஜ் தான் பிரஜாபராதம். பிரஜாபராதம் சொல்லியாச்சுன்னா தெரியும், உங்களுக்கு வந்து இது எடுத்தால் பிரச்சனைன்னு தெரியும், பட் உங்களால் எடுக்காமல் இருக்க முடியலை.
ധീ ധൃതി സ്മൃതി വിഭ്രഷ്ട കർമ്മയത് കുരുതേ അശുഭം பிரஜாபராதம் சம்வித்யா சர்வதோஷ பிரகோபரம் எல்லா வியாதிகளுக்கும் காரணமாகும்னு சொல்றது. அதாவது இன்டலெக்சுவல் உங்களோட விவேச்சன புத்தி இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு இருக்கிற புத்தி சரியாக ஒர்க் பண்ணலை. இல்லைன்னா அது ப்ராக்டிஸ்னால உங்கள் கெட்ட பழக்கத்தினால அதை நீங்கள் கேட்காம அது சரியாக ஒர்க் பண்ணாமல் ஆகிப்போச்சு. ப்ராப்பராக ஒரு தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா ஓ இது சாப்பிட்டா எனக்கு வயிற்று வலி வரும், அது நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணலை கரெக்டாக, அது வேண்டிய நேரத்தில் ரிகலெக்ட் பண்ணலை. இல்லைன்னா அதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணுறீங்க, அது சொல்கிறீங்க, உங்கள் மைண்ட் அதை கேட்கல. ரைட். இந்த மூணுமே, அதாவது கிராஸ்பிங் பவர், ரெக்கார்டிங் இட் இன் யுவர் மெமரி அண்ட் ரிகலெக்டிங் வென் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட், இது மூணும் வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு மைண்டோட இந்த கரெக்டாக மைண்டு வந்து இதை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை வந்து டோட்டலாக இக்னோர் பண்ணிட்டு கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டும் ஒருத்தன் என்னென்ன இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்கிறாங்களோ அதுதான் பிரஜாபராதம் சொல்கிறது. அது வந்து ஸ்டொமக் ப்ராப்ளத்துக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாவித வியாதிகளுக்கும் காரணமாகலாம். ஆகந்து எக்ஸ்டர்னல் வந்து எக்ஸ்பைலோரை மாதிரி, இப்போ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், இப்போ அல்சர் வந்து எக்ஸ்பைலோரை, ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரைன்னு சொல்கிறது இது இருக்கலாம். ஸோ ஜெனரலாக வந்து அல்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அல்சர்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக வந்து 2 கேட்டகரி. ஒன்று எம்டி ஸ்டொமக்கில் மேல் வயரில் இருக்கும். இப்படி இருக்கவங்கள கண்டா ரொம்ப ஈஸி, கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. தின்னுட்டே இருப்பாங்க, யூஸ்வலாக குண்டாக இருக்கும். அதாவது வயறு ஃபுல்லாக இருந்தால் இவங்களுக்கு வயிற்று வலி இல்லை, எந்த அசிடிட்டி பிரச்சனையும் எதுவும் இல்லை. ஆனால் வயிறு காலி ஆச்சுன்னா பிரச்சனை, வயிற்று வலி வரும், எரிச்சல் வரும், உடனே ஏதாவது சாப்பிட்றணும். ஸோ இவங்க எப்போவுமே வந்து குண்டாக தான் இருப்பாங்க, எப்போவுமே தின்னுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ சைன். தட் பெயின், த கைண்ட் ஆஃப் பெயின், ஸ்டொமக் பெயின், is the first indication of a gastric ulcer. Gastric ulcer means it is in the stomach actually, stomach part, not in the intestine. Food எடுத்தா மட்டும் வயிற்று வலி 2-2.5 மணி நேரம் கழிச்சு இது போகும். அப்படின்னு இருந்தால் அது வந்து லோவர், இதாவது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து டியோடனத்துலேருந்து டவுன்வேர்டு இருக்கிறது பெப்டிக் அல்சர் இல்லை டியோடனல் அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது இது இருக்கும். இவங்களுக்கு யூஸ்வலாக வந்து ஃபுட்டு சாப்பிட்டா வலி ஆரம்பிக்கும். ஒரு 2-2.5 மணி நேரம் ஜீரணம் ஆன பிறகு தான் நிற்கும். ஓரளவுக்கு ஜீரணம் ஆன பிறகு ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் டைஜஷன் முடிஞ்ச பிறகு தான் நிற்கும். அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டியோடினல் அல்சர். இவங்களையும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம், ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெயிட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க. ஏன்னா வயிற்று வலி பயந்துட்டு இவங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. இதில் இது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் மற்றதோட, பிகாஸ் இது சரியாக வேண்டிய நேரத்தில் ட்ரீட் பண்ணலைன்னா பர்ஃபரேஷனோ, அதாவது ஓட்ட விழுறது இன்டெஸ்டைனில், ப்ளீடிங்கோ, ரொம்ப அனீமியாவும் சொல்லியாச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரத்த குறையால் வரக்கூடிய இது அது இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஓகே, அடுத்தது வந்து ஹயாட்டஸ் ஹெர்னியா. ஹயாட்டஸ் ஹெர்னியான்னு சொல்லியாச்சுன்னா எப்போவுமே வந்து உங்கள் டயஃப்ரம், உங்கள் ஹார்ட் நெஞ்சு வலி மேலே ஏதோ தள்ளி வர மாதிரி வரும் மெயினாக வந்து, இல்லைன்னா விடாமல் ஹிக்கஃப் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும். Then doctors usually suspects hiatus hernia. This can be usually identified by an ultrasound abdomen, but certain signs usually வந்து அது வரக்கூடியது வந்து மோஷன் போனோம் தோணுனா மோஷன் சரியாக போக மாட்டேன், ஓவர் ஈட்டிங் பண்ணுறாங்க, அடிக்கடி சும்மா ஏதோ குறைச்சிட்டு மின்னிட்டு இருப்பாங்க வாயில் போட்டு, இந்த மாதிரி ஹேபிட் இருக்கிறவங்க. அதே மாதிரி ஜிஆர்டின்னு சொல்கிற ரிவர்ஸ் ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளக்ஸ், மேலே கேஸும் ஆசிடிட்டியும் வந்துட்டு இருக்கிற வியாதி ரொம்ப நாளாக இருக்கிறவங்க, சரியாக மேனேஜ் பண்ணாமல், சரியாக டாக்டரை பார்த்து ட்ரீட் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க, அசிடிட்டி நிறைய இருக்கிறவங்க, எப்போ பார்த்தாலும் கேஸ் ப்ளோட்டிங் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு தான் செகண்டரி காம்ப்ளிகேஷனாக இந்த ஹயாட்டஸ் ஹெர்னியா வரும். அதாவது உங்கள் குடலோட ஒரு போர்ஷன் வந்து, ஸ்டொமக்கோட இந்த ஈசோஃபேகஸோட ஒரு போர்ஷன் வந்து மேலே தள்ளி இந்த டயஃப்ரத்தை தள்ளிக்கிட்டு முழையாக வந்து பல்ஜ் ஹெர்னியா மாதிரி கீழே வர மாதிரி மேலே வந்து பல்ஜாக வரும். இது வந்து செஸ்ட் பெயினாக கூட உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் கூட எல்லாம் வந்து பயந்துடுவாங்க ஆளுங்க. ஆக்சுவலி வந்து இட் இஸ் கால்டு ஹயாட்டஸ் ஹெர்னியா. யூஸ்வலி இதுக்கு ஹார்ட் பர்ன் இருக்கும், ப்ளோட்டிங் இருக்கும், கண்டினியூஸ் பர்ப்பிங் இருக்கும், செஸ்ட் பெயின் இருக்கும் யூஸ்வலாக. ஹார்ட் பர்ன் யூஸ்வலாக உங்களுக்கு தெரியும். இது என்ன மோஸ்ட்லி அப்படின்னா, இது வந்து ஹைப்பர் அசிடிட்டின்னு நிறைய பேர் அசிடிட்டி ரொம்ப அசிடிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி. பட் ஆக்சுவலி இது அசிடிட்டி கிடையாது, அவங்களுக்கு நார்மலான ஆசிட் செக்ரேஷன் தான் இருக்கும். பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கேஸ் ஃப்ளோட்டிங் சரியாக டயத்துக்கு சாப்பிடாமல், சரியாக மோஷன் கரெக்டாக பாஸ் பண்ணாமல், ஃப்ளாட்டஸ் பாஸ் பண்ணாமல் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு, இது ஏதாவது வழியாக போனோமே, ஸோ கீழே போகாமல் நீங்கள் பிடிச்சி வச்சாச்சுன்னா என்ன ஆகும்,
பின்னாடி வர்றதுக்கு போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் அவன் மேலே ரிவர்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும், தள்ளி வர ஆரம்பிக்கும், பேக்ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த பேக்ஃபயர் பண்ணுற ஐட்டம் ஆக்சுவலி வந்து பர்டிகுலர்லி படுக்கும்போது இந்த மேலே 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 தள்ளி இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும், கீழே போக வேண்டிய நார்மல் பேட்டர்னில் கீழே போக வேண்டிய ஃபுட்டோ டைஜஸ்டிவ் ஐட்டம்ஸோ எல்லாம் வந்து மேலே ரிவர்ஸ் அடித்து வர ஆரம்பிக்கும். இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் ஆக்சுவலி கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிவர்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லை ஜிஆர்டின்னு சொல்கிறது. யூஸ்வலி வந்து அங்கங்கே நமக்கு வந்து ஸ்பிங்க்சர் வால்வ் உண்டு டைஜஷனில். பட் என்ன ஆகும், கீழே வந்து இப்போ மோட்டர் இப்போ வீட்டில் வந்து பம்பு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், மேலே போகிற டாப்பு வாட்டர் அவுட்லெட் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணி விட்டால் என்ன ஆகும், ஐதர் பைப்பு பெஸ்ட் ஆகணும், பைப்பு பெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வழி இல்லைன்னா என்ன ஆகும், ஃபுட் வால்வ் அடிச்சு போகும். அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் பேக்ஃபயர் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ராங் டைரக்ஷனில் ப்ரெஷர் வந்துட்டு மேலே வர வால்வை வந்து மேலே வர்றது தடையிற வால்வு வந்து கண்டினியூஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து வீக் ஆகி இது உங்கள் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸும் ஆசிட்ஸும் ஃபுட்டும் எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏப்பமாக வர ஆரம்பிக்கிறது தான் ஆக்சுவலி நீங்கள் நிறைய பேர் அசிடிட்டின்னு சொல்கிறது. இட் இஸ் நாட் ஹைப்பர் ஆசிட் செக்ரேஷன். ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அண்டாசிட்ஸோ இல்லை இப்போ ஜெலூசில் மாதிரி ஐட்டமோ இதெல்லாம் எடுத்தால் ஒன்றும் சாந்தம் ஆகாது. எடுத்தால் அப்போதைக்கு குறையும், மறுபடியும் வரும். ஆக்சுவலி இட் இஸ் ரிவர்ஸ் ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ். உங்கள் ஹேபிட்னால நீங்கள் வரக்கூடிய ஐட்டம், இது வர வைக்கிற ஐட்டம். அதாவது டயத்துக்கு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது, மோஷன் சரியாக போகிறது, இது போகாமல் இருக்கிறது. இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் படுத்துட்டு இருந்தால் இது ஜாஸ்தி ஆகும், அப்ரைட்டாக இருந்தால் உட்காந்துருந்தால் ரொம்ப கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும். யூஸ்வலி வந்து ஸ்பைசி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சாப்பிட்டாச்சுன்னா இது ஜாஸ்தி ஆகிறதும் பார்த்துருக்கு. ஏன்னா யூஸ்வலி ஏற்கனவே கேஸ் ஆகிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் எடுத்தாச்சுன்னா அந்த கேஸ் செக்ரேஷன் வந்து ஜாஸ்தி, அசிடிட்டி கேஸ் செக்ரேஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால இந்த ரிவர்ஸ் ஃபயரும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஜிஆர்டி. நிறைய பேர் கேஸ் ப்ராப்ளம் அசிடிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது ஆக்சுவலி வந்து இட் இஸ் ஜிஆர்டி, இட் இஸ் நாட் ஆசிட் செக்ரேஷன். ஜெலூசிலோ அண்டாசிட்ஸோ அசிலோக் ஐட்டம்ஸோ எது எடுத்தால் இதுக்கு ஒர்க் ஆகாது. பிகாஸ் கீழே போக வேண்டிய ஐட்டம் வழி தவறி மேலே ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் வரதுனால வரக்கூடிய வினைவு இது. இதுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து செல்ஃப் மெடிக்கேஷனுக்கு போகக்கூடாது. போயிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக இது வந்து லாங் டேர்மில் இக்னோரன்ஸ் வந்து கேன் லீட் டு சர்ஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன். ஓகே, இனிமேல் நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே ஸ்டொமக்கில் வந்து லிவர் டிஸார்டர்ஸ் என்ன சர்வசாதாரணமாக இருக்கிறது என்ன, மஞ்சக்காமலையும் சொல்லுவாங்க. மஞ்சக்காமலை வந்து மாடர்ன் மெடிசின்லேயும் சரி ஆயுர்வேதத்துலேயும் சரி மூணாக பிரித்து சொல்லுவாங்க. எங்களோட லாங்குவேஜ் சொன்னால் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு காமனாக தெரியாது. பிகாஸ் அதனால வந்து நான் வந்து மாடர்ன் மெடிசனோட டெர்மினாலஜியை யூஸ் பண்ணி பேசுகிறேன். ஹெப்பாட்டோசெல்லுலார் ஜாண்டிஸ், இதில் வந்து வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம், ஆகந்துவா தான், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் இருக்குது. வைரஸ் வந்து ஏ வைரஸ், ஹெப்பாட்டிக் ஏ வைரஸ், சி வைரஸ், டி வைரஸ் அண்ட் இ கேட்டகரி வைரஸ், இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக வந்து வாட்டர் கண்டாமினேஷனில் வரக்கூடியது. நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்த ஆர்ஓ வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வந்து கேன் வாட்டர் வெளியேருந்து தான் வாங்குகிறோம், ஆர்ஓ தான் யூஸ் பண்ணுறோம், அவங்க ஆர்ஓ வாட்டர் கேனில் வர தான் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டெஃபினட்டாக வந்து இது வந்து 90% வந்து ஷுவர் வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் மாதிரியான வைரஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எந்த கேரண்டியும் இல்லை. பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஸ்டிங் வாட்டர்ஸ் available, the canned water available in many parts of Tamil Nadu long back when I was working for approved testing laboratory. I myself have seen many of the quality of such kind of water is not enough. அதில் வந்து நிறைய பேத்தோஜன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் பாயில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. மற்ற எதுவுமே வந்து ஒர்க் ஆகாது. பாயில் பண்ணுறது பெட்டர். நீங்கள் ஒரு தடவை பாயில் பண்ணி கேன் வாட்டர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறவங்க டெஃபினட்டாக பாயில் பண்ணுங்கள் டு ப்ரிவெண்ட் வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ். ஆக்சுவலி இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி மட்டும் வந்து பிளட்டோ இல்லை பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்லேருந்து வரும். அது வந்து இப்போ இது இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு கிஸ் பண்ணால் வரலாம், செக்ஷுவல் ரிலேஷனில் வரலாம், பிளட் டொனேட் பண்ணால் வரலாம், அந்த மாதிரி பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து மட்டும் வரும் யூஸ்வலாக வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி. மற்றதெல்லாம் வந்து ஏர் இல்லை வாட்டர்லேருந்து வரக்கூடியது. ஸோ அதனால் வெளியேருந்து சாப்பிட்றதா இருந்தால் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஷுவராக இருக்கிற இடத்துலேருந்து மட்டும் சாப்பிடுங்க. தண்ணி வந்து பாயில் பண்ண வாட்டர் மட்டும் விடுங்க. அதான் இது ஜெனரலாக ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடு. அப்புறம் வந்து ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜோண்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது யூஸ்வலி வந்து
ரொம்ப ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்க, டேரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சரியா இப்போ சீஸ் மாதிரி ஐட்டம்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றவங்க, நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றவங்க, அது கூட சேர்த்து இப்போ யூஸ்வலாக வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது அதே இது நாளில் வந்து ஃபர்மெண்டட் ஐட்டம்ஸ் இல்லை இந்த பைகார்பனேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அப்பளம் மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி மோஷனோ எர்ஜோ இந்த கேஸு இதெல்லாம் வந்து போகாமல் டயத்துக்கு போகணும்னு தோணுனா போகாமல் எர்ஜு வந்தால் டாய்லெட்டுக்கு போக வேண்டியது போகாமல் தடுத்து நிப்பாட்டுறவங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக வந்து இந்த லிவரில் இருந்து கோல் பிளாடர்லேருந்து வந்து வெளியே வரக்கூடிய இன்டெஸ்டைனுக்கு வரக்கூடிய பைல் செக்ரேஷன் இருக்கிற டக்ட் வந்து சுருங்கி போயிட்டு அந்த இடத்துல ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரலாம். அதாவது ஸ்மோக்கிங் இருக்கிறவங்களுக்கா இருந்தால் அத்ரோஸ்க்ளீரோமேட்டஸ் சேஞ்சஸ் வந்து ஸ்க்ளீரோட்டிக் சேஞ்சஸ் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகி போயிட்டு அந்த இது வெளியே வராமல் பைல் செக்ரேஷன் வெளியே வராமல் குடல் இந்த சுரக்கிற செக்ரேஷன் வந்து லிவர்லேருந்து வெளியே வராமல் அது வந்து கல் மாதிரி ஆகி பிளாக் ஆகி ப்ராப்ளம் வரலாம். நிறைய பேருக்கு வந்து கால் பிளாடர் ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்கிறது பார்த்துருக்கோம். ஆக்சுவலி வந்து இந்த டக்ட் ரொம்ப இந்த டக்டை வந்து சரியாக இது பண்ணாமல் இருக்கிறனால தான். ஆக்சுவலி வந்து நிறைய வந்து பேக்கரி ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றது, ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றது, ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் நிறைய வச்சுருக்கிறது சாப்பிட்றது, ஜங்க் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றது, ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸு, டுபாக்கோ ஹேபிட்ஸு, பான் ஹேபிட்ஸு, இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸுக்கு ரீசனாக இருக்கலாம். ஸோ மஞ்சக்காமலை உங்களுக்கு தெரியும் வந்து ஐஸ் வந்து இல்லை நெயில் ஏரியா வந்து ஸ்கின் வந்து எல்லோ கலர் ஆகும். ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸுக்கும் மஞ்சக்காமலைக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ் வந்து ஸ்டொமக் பெயின் வரும் உங்களுக்கு வந்து டயஃப்ரத்துக்கு கீழே ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஒரு மாதிரி டல் விட்டு 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 ஸ்பாஸ்மோடிக் பெயின் இருக்கும். மஞ்சக்காமலை வர்றதோட சேர்த்து இந்த பெயின் கூட இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப திடீர்னு வரும். யுத்தபதகாமலான்னு எங்களோட இதில் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக மட்டும் நம்மளோட சாப்பாடோட பழக்கத்தினால, ஸ்பைசி ஐட்டம்ஸ்னால, நிறைய புளிப்பான ஐட்டம் நிறைய சாப்பிட்றதுனால, இந்த வினீகர் போட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஐட்டம்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றதுனால எல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக வந்து வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான் ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ். இது வந்து காமலையாக வந்து நமக்கு வந்து வெளியே தெரியாது, ஆனால் வந்து பிளட் கவுண்ட் இறங்கி போயிட்டே இருக்கும். இது வந்து லேப் இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஆல்கலைன் ஃபாஸ்பேட்டேஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கண்டிஷன்லையும் லோ ஹீமோக்ளோபின் லெவலையும் ஒரு டாக்டருக்கு தான் யூஸ்வலாக வந்து இது பண்ண முடியும். யூஸ்வலாக வந்து ஜோண்டிஸோட சைன் எல்லாம் இருக்கும், அந்த மஞ்சள் கலரை தவிர யூஸ்வலாக ஹீமோலைட்டிக் ஜோண்டிஸில். அப்புறம் வந்து சிரோசிஸ் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கும். சிரோசிஸ் வந்து ஆல்கஹால் சிரோசிஸ் இருக்குது, நான் ஆல்கஹாலிக் சிரோசிஸ் இருக்குது. நான் தண்ணியே அடிக்கலை ஆனால் சிரோசிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களேன்னு பயப்படுவாங்க நிறைய பேர். நிறைய வந்து பேர் வந்து எனக்கு வந்து டாக்டருங்கிற முறையில் வந்து எனக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கு. ஆக்சுவலி இப்போ அதனால வந்து மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ்ட் ஆக்சுவலி வந்து ஆல்கஹாலிக் லிவர் டிசீஸ் அப்படின்னு அதை கொஞ்சம் மாற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆல்கஹாலிக் சிரோசிஸை ஆக்சுவலி வந்து லிவர் டிஷ்யூ வந்து ரெகுலர் கன்சப்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்னால மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கெட்டு போய் கட்டியாகி அது லைஃப் இல்லை டெட் டிஷ்யூவாக ஃபார்ம் ஆகி ஸ்கார் மாதிரி ஃபைப்ரோசிஸாக மாதிரி சகிரிநாறு மாதிரி இந்த மரத்தோட கொட்டாங்குச்சியோட இது மாதிரி ஹார்டாக வந்து போய் சாஃப்ட் டிஷ்யூ ஆயில் ஒர்க் பண்ணாமல் டெட் டிஷ்யூவாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்ளம் இதுதான் சிரோசிஸ்ன்னு சொல்கிறது. சிரோசிஸ் வந்து மெயின்லி ஆல்கஹாலிக்னாலையும் ப்ராப்ளத்தினால வரலாம், நான் ஆல்கஹாலிக்கும் வரலாம். ஆல்கஹால்னால் கன்சம்ஷனால் வந்தாச்சுன்னா யூஸ்வலாக வந்து அதுக்கு வந்து ஆல்கஹாலிக் சிரோசிஸ் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து மெடிக்கல் டெர்மினாலஜியில் ஆல்கஹாலிக் லிவர் டிசீஸ் ASH அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து ஹலீமகம் ரொம்ப நாங்கள் வந்து எங்களோட இதில் வந்து பேகாபோ துர்பலேந்திரியான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வயறு மட்டும் ப்ளோட்டப் ஆகி அசைட்டிஸோட மகோதரத்தோட மாதிரி வியாதியோட வந்து தவளை மாதிரி கை காலெல்லாம் சோர்ந்து போய் இழைச்சி போய் எல்லோ கலரில் எல்லோயிஷ் க்ரீனிஷ் டிஞ்சோட பாடி ஸ்கின் கலரோட ரொம்ப ப்ளோட்டப்பாக ஜீரணம் இல்லாமல் சோர்ந்து போய் அனீமிக் ஆகி ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனில் வியாதி வந்து பேஷண்ட் வந்து இறந்து போகிற கண்டிஷன் தான் ஆக்சுவலி வந்து ஹலீமகோன்னு சொல்கிற இது ஆக்சுவலி வந்து நான் ஆல்கஹாலிக் சிரோசிஸ். இது ஆக்சுவலி சில வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால வரும். அப்புறம் வந்து சில மெடிசின்ஸோட மிஸ்யூஸினாலேயும் வரும். ஸோ பெயின் கில்லர்ஸ் எல்லாம் நிறைய கண்டபடி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறவங்க தலைவலியோட மருந்து வயிற்று வலியோட மருந்து எல்லாம் சொல்லி எடுக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. பிகாஸ் சிரோசிஸ் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப்
overuse of certain kind of medicines without a proper medical supervision also can cause a liver cirrhosis. Usually இந்த சிரோஸோட ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்பைடர் நாவின்னு சொல்லுவேன். அதாவது பிளட் கேபிலரிஸ் இந்த கோபோப் மாதிரி வயத்தில் வந்து நரம்பு வந்து பிளட் வெயின்ஸ் வந்து கிளியராக வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும். ரொம்ப டெண்டராக இருக்கும், ஜோண்டிஸ் இருக்கும், வயத்தில் தொட்டுச்சுன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், சுத்தமாக பெயின் இல்லாமல் சுத்தமாக வந்து பசி இல்லாமல் இருக்கும், சாப்பிட்டாலும் ஜீரணம் ஆகாமல் இருக்கும், அனீமியா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி லிவர் சிரோஸோட கண்டிஷன். ஆக்சுவலி வந்து நிறைய கேஸில் வந்து இது கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்குள்ளாரே வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு போக வேண்டிய ஸ்டேஜுக்கு வரும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறது, ப்ரிசர்வ்டு ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறது, அந்த ரொம்ப சோசஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சு ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு இருந்த கேன்டு ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறது, ஆல்கஹால் யூஸ் கன்சம்ஷன், டுபாக்கோ கன்சம்ஷன், தேவையில்லாமல் மருந்து எடுக்கிறது, கெமிக்கல் ட்ரக்ஸு யூஸ்வலாக வந்து பெயின் கில்லர்ஸ் பர்டிகுலர்லி எடுக்கிறது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டைப் ஆஃப் சிரோசிஸ்ங்கிற இதை வந்து இது பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ். சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே எனக்கு கொஞ்சம் லூஸ் மோஷனாக போகும், செமி டைஜஸ்டடாக போகும், ரொம்ப கேஸோட போகும், கொஞ்சம் மியூக்கஸோட வழுவழான மோஷன் போகும். அதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுவும் உடம்புல ஒட்டுறது இல்லை. சாப்பிட்டாச்சுன்னா வித்தின் 1 hour 1/2 hour எனக்கு மோஷன் போகணும்னு அர்ஜி வரும், லூஸ் மோஷனாக போகும். சிலவங்களுக்கு வந்து கீழ் பகுதியில் ரொம்ப வலியோடு போகும், சிலவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிளட்டு கலந்தும் போகும். இதோட வந்து பிராரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. டென்ஷன் வந்தாலும் சிலவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். ஸோ அதனால் இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் சிண்ட்ரோம் ஐபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. யூஸ்வலி வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு நாளில் வந்து டெவலப் ஆகக்கூடியதில்லை. இது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் வரக்கூடிய வியாதி. யூஸ்வலி வந்து லெஃப்ட் லோவர் அப்டோமன், உங்கள் பொக்களுக்கு கீழே, நேவலுக்கு கீழே பகுதி சைடில் வந்து எப்போவுமே வந்து தொட்டால் ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது, இந்த மாதிரி சாப்பிட்ட உடனேயோ இல்லை ஏதாவது கொஞ்சம் டென்ஷன் உடனே லூஸ் மோஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா தென் இட் கேன் பி ஆல்சோ ஒரு இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற கண்டிஷன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனோட இன்ஃப்ளமேஷனாக கூட இது வரலாம். இது வந்து குரோனிக் அமீபிக் இன்ஃபெக்ஷனால் வந்து நான் யூஸ்வலாக பார்த்துருக்கேன். இல்லை கண்டினியூஸாக வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும், ஆங்ஸைட்டி ஆகும், டென்ஷன் ஆகும் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கும் லாங் டைமில் வருது பார்த்துருக்கேன். நிறைய வந்து லேடிஸ்க்கு தான் ஜாஸ்தி வருது பார்த்துருக்கு. ஜென்ஸோட கண்டபடி கேர்லெஸ்ஸாக வந்து பெயின் கில்லர்ஸு, ஐபுப்ரூஃபின் மாதிரி ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு, அதே மாதிரி ரொம்ப நாளாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வியாதி இருக்குது, ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, கேஸ்ட்ரிக் அப்செட் இருக்குது, அசிடிட்டி இருக்குது, ஏதோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, இஞ்சி எடுக்கிறாங்க, மோர் எடுக்கிறாங்க, கொஞ்சம் வந்து ஃபார்மசியில் போய் ஏதோ மருந்து வாங்கி சாப்பிட்ருக்கு, சரியாக செக் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் யூஸ்வலாக வந்து இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ் பார்த்துருக்கேன். இப்படி இருக்கிறதோட ரொம்ப மோசமான ஸ்டேஜ் எல்லாம் நான் எப்படி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு 30 தடவை லூஸ் மோஷனாக போகிறது, சாப்பிட்டா உடனே மோஷன் போகும், 30-32 தடவை வரைக்கும் மோஷன் போகிற மாதிரி வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன். மினிமம் 8 தடவை எல்லாம் போகிறது எல்லாம் கூட பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு கூட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இவங்களுக்கு லைஃபே வந்து ரொம்ப மிசரபிளாக இருக்கும் யூஸ்வலி. பிகாஸ் எங்கேயும் வெளியே போக முடியாது, ஒரு மேரேஜுக்கு போக முடியாது, ஒரு ரிசப்ஷனுக்கு போக முடியாது, ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது, கார்லேயும் லாங் பண்ண முடியாது, அதாவது டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி இல்லை இவங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எப்போ போகணும்னு தோணும், எப்போ கண்ட்ரோல் இல்லாமல் லூஸ் மோஷன் மாதிரி செமி லூஸ் மோஷன் மாதிரி போகும்னு தெரியாது. ஒரு டீ குடித்தா கூட டக்குன்னு ப்ராப்ளம் ஆகலாம். இது ஆக்சுவலி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸினால் வரும், தேவையில்லாத ஆங்ஸைட்டி, எப்போ பார்த்தாலும் அப்படியே யோசனையாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ்வலாக வந்து ஆன் அ லாங் டைம் வரும். அப்புறம் வந்து இரெகுலர் யூஸ் ஆஃப் பெயின் கில்லர்ஸ்னால வரும். அப்புறம் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற வியாதிகள் சரியாக ஸ்டொமக்கோட அப்செட்னது வந்து சரியாக கவனிக்காமல் இருந்தால் லாங் டைமில் அதுவும் இந்த மாதிரி வரலாம். அப்புறம் வந்து ருமட்டோட ஆர்த்ரைட்டிஸோ இல்லை சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் எரித்தெமாஸ் மாதிரி உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டத்தோட வியாதிகள், இம்யூன் சிஸ்டத்தை உங்களோட நோய் தடுப்பு சக்தி மேல் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய சில வியாதிகள் இருக்குது, அதனால் அதோட எஃபெக்டாக கூட ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷனால கூட யூஸ்வலாக வந்து இது வருது பார்த்துருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து you have to take care immediately, because otherwise it can go into a very miserable situation which can seriously affect the quality of your life.
யூஸ்வலாக இது நான் ஏற்கனவே வந்து நான் ப்ளோட்டிங் ஆஃப் அப்டாமல் டிஸ்டென்ஷன் இதெல்லாம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியாச்சு. முன்னாடியே அது எதனால் வரும் அப்படின்னு ஒரு தடவை கூட சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி வந்து அது புவர் டைஜஷனால் வரலாம், சரியாக ஜீரணம் இல்லாமல் வரலாம். டப்பு அப்படியே சரியாக சியூ பண்ணாமல் கல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஈட்டிங் ஹேபிட்னால வரலாம். நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஏர் கூட சேர்த்து முழுங்குறதுனால வரும், அந்த மாதிரி இது வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். ரொம்ப ஃப்ளேக்கி ஐட்டம்ஸ் வந்து இப்போ கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்றவங்க, சிப்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்றவங்க, ரொம்ப சில்டு ஃபுட்ஸ் அது சேர்த்து வந்து காலைல கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் சாப்பிட்டாச்சு, அப்புறம் வந்து ஒரு சில்டு மில்க்கு சாப்பிட்டாச்சு, இல்லை கோல்டு காஃபி சாப்பிட்டாச்சு, அந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளேக்கி ஐட்டம்ஸு, கோல்டு ஐட்டம்ஸு, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் சேர்த்து சாப்பிட்றவங்க இது வந்து ரெகுலராக வரும்போது என்னன்னா இந்த ஸ்டூல் ஃபங்க்ஷன் வந்து, அதாவது ஸ்டூல் ஃபார்மேஷன், மோஷன் ஃபார்மேஷன் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகும். இண்டஸ்டைனும் வர 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை ஆகிட்டே வரும். ட்ரை ஹார்ட் ஸ்டூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் வந்து மலச்சிக்கலாகவும் கான்ஸ்டிபேஷனாகவும் வரும். வயசானவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இல்லாமல் ட்ரை ஹார்ட் ஸ்டூல்ஸ் இல்லாமலும் மோட்டிலிட்டி ப்ராப்ளத்தினால, அதாவது இண்டஸ்டைனல் மசில்ஸோட வீக்னஸ்னாலேயும் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ usually doctors who has got a little bit of patience, they will ask if you complain constipation, dry hard stools இருக்கா இல்லை ஸ்டூல்ஸ் நார்மலாக இருக்குது ஆனால் போக மாட்டாங்க, போகிற மாதிரி அர்ஜி இல்லை அப்படியான்னு கேட்பாங்க. யூஸ்வலாக ரெகுலராக வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் வர்றது வந்து மோஷன் போகணும்னு நினச்சா போகாமல் பிடிச்சி வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்வலாக வரலாம். அது யூஸ்வலாக வந்து ஐடி பீப்புளுக்கும் டிரைவர்ஸுக்கும் நிறைய பார்த்துருக்கு. Not divers, I'm sorry, there is a spelling mistake here. It's a drivers actually. Then age related debilities, வயசானவங்களுக்கு நியூரோமஸ்குலர் ப்ராப்ளத்தினால வரலாம். ரொம்ப ரேராக வந்து எல்லாருக்கும் இல்லைன்னா கூட டயபெட்டிஸ் ஆளுங்களுக்கு நிறைய பார்த்துருக்கேன். தண்ணி சரியாக குடிக்காத டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்வலி ட்ரை ஹார்ட் ஸ்டூல்ஸும் மோஷனும் இந்த ப்ராப்ளம், இந்த ட்ரை மோஷன்ஸும் வரது பார்த்துருக்கேன். பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஈட். நீங்கள் இந்த டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஆளுங்க வந்து நிறைய யூரின் பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடிக்கடி யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது தண்ணி தானே பாஸ் பண்ணணும், யூரினாக பாஸ் பண்ணணும். நீங்கள் சரியாக தண்ணி குடிக்கலன்னு என்ன ஆகும், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து மோஷன்லேருந்து ரிசர்வில் இருக்கிற தண்ணியையும் இழுத்து மோஷனை ரொம்ப ட்ரை பண்ணி விட்டுரும். அதனால் என்ன ஆகும், மோஷன் வந்து ட்ரை ஆகும், போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து உள்ளே வந்து டியூமர்னால் இருக்கலாம். டைவர்டிகுலைட்டிஸ்னால் வந்து சின்ன சின்ன இந்த யூஸ்வலி வந்து நம்ம வில்லஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு விரல் மாதிரி சின்ன சின்ன க்ரோத்து மாதிரி உள்ளே இருக்கும் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில். சர்ஃபஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான நார்மல் இது. அது சில வியாதியால் இல்லை வைரஸ் பாதையால் எல்லாம் வந்து அது பவுச்சு மாதிரி வந்து இந்த மோஷனை போக விடாமல் சின்ன சின்ன பவுச்சு மாதிரி ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு சம்டைம்ஸ் வரலாம். ரேர் கேசஸ் ஆர் தேர் தட் யூ ஹேஸ் டு பி ரிமூவ்டு பை அ சர்ஜரி. பட் யூஸ்வலாக அது வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை. பட் இந்த பவுல் ஹேபிட்ஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. வேளைக்கு மோஷன் போகணுங்கிறது பழக்கப்படுத்திக்கோங்க. மோஷன் போகணும்னு தோணியாச்சுனாலும் அது போகிறதுக்கான வேலையை வச்சுட்டு இருக்காமல் யூ எக்ஸ்கியூஸ் ஃப்ரம் வாட் எவர் ஜாப் யூ ஆர் டூயிங் as far as possible and pass the motion without holding it, because it can cause a problem. மல்டிபிள் ஸ்க்லோரோசிஸ் மாதிரி நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளத்தினால பேராலிசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாம் கூட யூஸ்வலாக வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் சகஜமாக வர அந்த வியாதியோட பார்ட்டாக வரும். அதனால தான் மோட்டார் நியூரான் இஷ்யூஸ், டைவர்டிகுலைட்டிஸ், டிபி, டயபெட்டிஸ் கூட இதுக்கு ரீசனாக இருக்கும்னு சொல்கிறது. ஹெமராய்ட்ஸ், அதாவது பைல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது, இல்லைன்னா கிராக்கு, இந்த ட்ரை ஹார்ட் ஸ்டூல்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகும், அந்த மோஷன் ட்ரையாக இருக்கிற மோஷன் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணாமல் அந்த சைடில் இருக்கிற டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து உரசிட்டு சாண்ட் பேப்பர் போட்டு உரசின மாதிரி போகும். அது கிராக் மாதிரி ட்ரைனஸ்னால வந்து கிராக்கு டெவலப் ஆகும். காலில் பித்த வெடிப்பு வரும்ல, அதே மாதிரி எய்னல் ஏரியாவில் பித்த வெடிப்பு மாதிரி வர்றது தான் ஆக்சுவலி ஃபிஷர்னு சொல்கிறது. அது வந்து கரெக்டாக பவுல் ஹேபிட்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு, மோஷன் போகணும் தோணால் போகாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு, இல்லை ஃபோர்ஸ் பண்ணி வேண்டான்னு இருந்தாலும் நான் ட்ராவல் போகிறேன் அதனால் ஃபோர்ஸ் பண்ணி போக வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஒரு நாள் பண்ணதுனால இல்லை சொல்கிறது. பட் ரெகுலராக அந்த மாதிரி ஹேபிட் வச்சுருக்கிற ஸ்லோவாக நமக்கே தெரியாமல் அது ஹேபிட் ஃபார்ம் ஆகவங்க இருக்குது, அவங்களுக்கு இது வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அதே மாதிரி சுத்தமாக வந்து ஃபைபரஸ் ஃபுட்டு, அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடாதவங்க, இது குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்வலாக வந்து பேரண்ட்ஸோட பெரிய கம்ப்ளைண்ட். அம்மா ஆளுங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, அவங்க ஃப்ரூட் சாப்பிட மாட்டாங்க, வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட மாட்டாங்க, கீரை ஐட்டம்ஸ் எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க, எல்லாமே வந்து இந்த மேகி நூடுல்ஸ் மாதிரி மைதா ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து லாங் டைமில் உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷனும் ரொம்ப கேஸ் ப்ளோட்டிங்கும்
foul gases farting habit, uncontrolled farting foul gas farting habits, அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் வந்து பைல்ஸு ஃபிஷர் மாதிரியான வியாதி வர்றதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அதனால better take care of yourself by taking regular lot of fruits and leafy vegetables and other vegetables in your diet as a major this thing. Junk foods eat பண்ணுறதும் மைதா இது வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய ஈட் பண்ணுறதும் அடிக்கடி இந்த சிப்ஸு முறுக்கு சீடை அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வாயில் போட்டு சிப் இது போட்டு இந்த லேஸ் மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு மின்னிட்டு இருக்கிறதும் அதுவும் வந்து தின்ட்டு இருக்கிறதும் வந்து ஆக்சுவலி வந்து it can also be a cause on long run. You can cause hemorrhoids or fissure of ano. Smoking naale idu varakoodum because of sclerotic changes in the skin in the entire area. சரியா ட்ரீட் பண்ணாமல் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் வந்தாச்சு, நான் எந்த மருந்தும் எடுக்கலை, சரியாக கவனிக்கலை, சரியாக வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடலை, அப்பவும் நான் சரியாக வந்து கவனிக்கலை, ஃப்ரூட் சாப்பிட மாட்டேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தால் அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படியே வச்சுட்டு பழகி போயிடுச்சுனாலும் ஹெமராய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், அதாவது பைல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், ஃபிஷர் ஃபார்ம் ஆகலாம். அதெல்லாம் இல்லாமல் சில இன்ஃபெக்ஷனாலேயும் இன்ஜுரிஸ்னாலேயும் போய் விழுந்து அடிபட்டுட்டு கூட அன்எக்ஸ்பெக்டடானா கூட சிட்டிங் போஸ்டில் சில இடத்துல விழும்போது ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பெட்டு அடிப்பட்டு இல்லை கல்லில் போய் பெட்டு அடிப்பட்டு கூட அந்த இடத்துல இன்ஜுரி ஆனால் கூட யூஸ்வலாக வந்து அதோட செகண்டரி எஃபெக்டாக கூட இந்த ஹெமராய்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஃபிஷர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. இப்போ கொலோனோஸ்கோபி மாதிரி இன்வேசிவ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து டயக்னோஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் செக்கிங் வந்து சரியாக பண்ணும்போது அவங்க வந்து சரியாக ஹேண்டில் பண்ணாமல் இருந்தால் அதோட பின்விளைவாக கூட ஹெமராய்ட்ஸோ இல்லை ஃபிஷரோ வரலாம். நிறைய டூ வீலர் ட்ராவல் பண்ணுறவனுக்கு, ஒரே இடத்துல உட்காந்துருந்து வேலை செய்கிறவனுக்கு, அதே மாதிரி நான்வெஜ்ஜு மில்க் ப்ராடக்ட்ஸோடு சேர்த்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு, ரெகுலராக சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு, மில்க் ப்ராடக்ட்ஸோடு சேர்த்து சாப்பிட்றேன்னா நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து நான்வெஜ் நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி சாப்பிட்டாச்சு, சிக்கன் நிறைய சாப்பிட்டாச்சு, அது மேலே வந்து ஒரு சில்டு மில்க் சாப்பிட்டாச்சு, இல்லைன்னா ஒரு கோல்டு காஃபி சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ யூஸ்வலி இது வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஏனல் ஆப்சஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகியோ இல்லை கிரிப்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அது அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஃபஸ்ட் டிஸ்சார்ஜோட எல்லாம் வந்து ஃபிஸ்ட்லா மாதிரி டியூப் மாதிரி உள்ளுக்கு வளர்ந்து ஒரு சின்ன போயில் மாதிரி மட்டும் வெளியே தெரிஞ்சு அது கிறிஸ்க்ராஸாக அது உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் வளர்ந்து அது கொலோனில் இருந்து உங்கள் இண்டஸ்டைனில் இருந்து மற்ற போர்ஷனுக்கு இப்போ யூரினரி ட்ராக்டுக்கு வளர்ந்து ஏறலாம், இல்லை அது வெளியே உங்கள் பட்டக்ஸுக்கு வளர்ந்து வெளியே வரலாம். வெளியே பார்த்தா ஒரு போயில் மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கும், டியூபு மாதிரி நிறைய உள்ளே இருக்கும். இதில் வந்து 8 கிறிஸ்க்ராஸ் ஃபிஸ்ட்லாம் இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூட முடியாமல் யூரினில் மோஷன் கலந்து போகிற மாதிரியும் வெஜைனாவில் மோஷன் கலந்து போகிற மாதிரியும் யூரின் பாஸ் பண்ணால் அது வெஜைனா வழி பாஸ் பண்ணி கூட பாஸ் ஆகி போகிற மாதிரியும் எல்லாம் கிறிஸ்க்ராஸ் சிவியர் இன்ஃபெக்ஷனோட வந்திருக்கிற கேசஸ் வந்து நிறைய பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலி சர்ஜரி கூட பண்ண முடியாத மாதிரி கேசஸ் பார்த்துருக்கேன். அதனால் இந்த டயட்ரி ஹேபிட்ஸும் உங்களோட ஒரே இடத்துல உட்காந்துருந்து வேலை செய்யும்போது ஒரு 40-45 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கூட கொஞ்சம் ஜஸ்ட் எழுந்திரிச்சு டாய்லெட் போகிறதோ இல்லை இடக்கு போய் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை கொஞ்சம் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா உங்கள் டைம் சரியில்லை, உங்கள் சாப்பாடும் நீங்கள் சரியாக கவனிக்கலை, கரெக்டாக கவனிக்கலை, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா இஃப் யுவர் டைம் இஸ் நாட் pretty good, if it can this problem can happen, though it is right now comparatively it is little bit rare, but it can happen. ஸோ இதுக்கு ஜெனரலாக நாங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு சாதாரண ஆளாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் வந்து ரெகுலர் டயத்துக்கு சாப்பிடணும், கரெக்டான மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணதாக இருக்கணும். அதாவது உங்களுக்கு பரம்பரையாக சாப்பிட்டு பழக்கமான ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கணும். இப்போ சைனீஸ் ஃபுட் நம்மளோட பரம்பரையில் பட்டதில்லை. ஒன்ஸ் இன் ஏ வைல் ஓகே, பட் டோன்ட் மேக் இட் யுவர் ஃபேவரட் டயட். ரைட் குவான்டிட்டி, ரைட் டைம். Eat on regular timing, right mode of preparation, right quantity, right time. வேளைக்கு கரெக்டான அளவுக்கு சாப்பிடுங்க. இந்த அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் ஜெனரலாக சொல்லக்கூடிய நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்கள் வயதோட பாதி அளவு நீங்கள் வந்து சாப்பாடுனாலையும் மீதி பாதி தண்ணி இல்லை ஃப்ளூயிட்ஸ்னாலையும் மீதி பாதி அந்த மூமெண்ட்டுக்கான ஸ்பேஸ் ஆகவும் விடணும். அதாவது half portion with food, 1/4 of the stomach with fluids, and rest it should be empty. That is the
quality actually. நீங்க வந்து you just pay attention to your body. If you are not hungry, please don't eat. டயத்துக்கு சாப்பிடணும்னு நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக சுத்தமாகவே ஹங்கர் இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க. சுத்தமாக டேஸ்ட்டும் இல்லை, ஹங்கரும் தோணலை அப்படின்னா தென் there is a warning signal or your body has not digested. Your body does not want food at that time. So don't eat that time. You can better skip that time. மோஷனோ இல்லை யூரினோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி விடக்கூடாது. போனோம்னு தோணலை, போய் உட்காந்து பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி விடுற பழக்கத்தை வச்சுக்க கூடாது. அதே மாதிரி போனோம்னு தோணுச்சுன்னா பிடிச்சி வச்சுக்கவும் கூடாது. ஆயில் ஃபியூமிங் ஃப்ரைடு ஃபுட்ஸ். ஆயில் ஃபியூமிங் ஃப்ரைடு ஃபுட்ஸ்ன்னு சொன்னால் வறுத்த பொருள். வறுத்த பொருள்னு சொன்னால் ஆயில் வந்து உங்களோட எனிமின்னு நினைக்காதீங்க. ஆயில் எனிமி கிடையாது. இப்போ வீட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து பொரியல் பண்ணுறேன், எண்ணெய் போட்டு தானே பண்ணுறீங்க, ஆனால் புகை வரலையே. தவா புகையுமா? இல்லை. ஆனால் வந்து சமோசா ஃப்ரை பண்ணும்போது பார்த்துருக்கல, நிறைய புகை வரும். அப்பளம் பொரிக்கும் போது, எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கும் போது நிறைய புகை வரும். ஸோ இஃப் த ஆயில் இஸ் ஃபியூமிங், இந்த புகை வர்றது இட்ஸ் அ பேட் சைன். அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸை வந்து நிறைய சாப்பிடாம பார்த்துக்கணும். பைகார்பனேட், அதாவது இந்த சோளாபூரி வந்து பபுளாக வரும் இல்லை, உடனே இங்கே போட்டோன்னா ஒற்றை கொப்பளமாக வரும். ஸோ அந்த மாதிரி அது நீங்கள் ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி அப்படியே பபிள் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பைகார்பனேட், சோடியம் பைகார்பனேட், சோடா பைகார்பனேட்டு, சால்ட் ஆட் பண்ணி பண்ணுற ஐட்டம்ஸு ரெகுலராக சாப்பிட்ற பழக்கத்தை விடணும். ஒன்ஸ் இன் ஏ வைல் இட் இஸ் ஓகே, பட் டோன்ட் மேக் இட் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் ரெகுலர் டயட். டோன்ட் மேக் இட் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி. ஃபெர்மெண்டட் ஃபுட்ஸு கூட, ஈவன் இப்போ தோசை கூட 2 நாள் புளிச்சு போன மாவாக இருந்துச்சுன்னா எடுக்கக்கூடாது ஆக்சுவலி. அதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து அந்த மாவு சேவ் பண்ணுறதோட காசோட 3 மடங்கு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ வியாதிக்கோ ஃப்யூச்சரில் கொடுக்க வேண்டி இருக்கலாம். அதனால் டோன்ட் யூஸ் ஈவன் தோசை பேட்டர் மோர் தேன் 1 or 2 days ஓல்டு. நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எடுங்க, பர்டிகுலர்லி நான் ரூட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுங்க. அதாவது பாவக்காய், புடலங்காய், கத்திரிக்காய், இது அந்த மாதிரி மேலே வளருது, சர்ஃபஸுக்கு மேலே நிலநிரப்புக்கு பூமியோட மேலே வளரக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எடுக்கிற ஐட்டம்ஸ், வெண்டைக்காய் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய ஜாஸ்தி எடுங்க. ரூட் ஐட்டம்ஸும் எடுக்கலாம், கேரட்டு, பீட்ரூட் எல்லாம் நல்லது தான். பட் ஆனால் வந்து குவான்டிட்டி வந்து நான் ரூட் ஐட்டம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் எப்போவுமே. அதாவது சாப்பாடு, ஒரு மோர்குழம்பு, உருளைக்கிழங்கு பொரியல், இது ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்க கூடாது. பிகாஸ் இட் ஹார்ட்லி கண்டெய்ன்ஸ் எனி ஃபைபர். லீஃபி ஐட்டம்ஸ் மினிமம் வாரத்துக்கு 3 நாளாவது ஃபேர்லி குட் குவான்டிட்டி எடுக்கணும். 250 to 300 கிராம்ஸ் ஆஃப் நான் ரூட் ஐட்டம்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக உங்கள் ஃபுட்டில் டெய்லி எடுத்துருக்கணும். அதே மாதிரி குக்டு ஐட்டம்ஸும் அன்குக்டு ஐட்டம்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது. நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப குக்கடான ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் அது இதெல்லாம் சாப்பிடும், கூட வந்து நிறைய சாலட்ஸும் சாப்பிடும். கண்டிப்பாக கூடாது. குக்கட் ஐட்டம் சாப்பிடும்போது குக்கட் ஐட்டம் சாப்பிடுங்க. பிகாஸ் த மெத்தட் ஆஃப் பாடி digesting a cooked food and method of body or time taken for body, how the body handles, the digestive system handles your uncooked food, இது ரெண்டு மாதிரி, ரெண்டும் ஒன்றா கலந்து கொடுத்தா பாடியோட மெக்கானிசத்துக்கு டோட்டலி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். கடைசியில் வந்து அது மேல் டைஜஷன் ஆயோ இல்லை ஹாஃப் டைஜஸ்டட் ஆயோ அப்சார்ப்ஷனே இல்லாமலோ போகிறதுக்கான சான்ஸ் உண்டு. ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. பிஸா, பர்கர் மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், ட்ரைடு வெஜிடபிள்ஸும் ட்ரைடு மீட் ப்ராடக்ட்ஸும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ட்ரைட் ஃபுட்ஸ் ஆர் ஓகே, பட் ட்ரைட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ட்ரைடு மீட் ஐட்டம்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணுங்க. ஈவன் கருவாடு கூட ரொம்ப ரெகுலராக எடுக்கிற பழக்கத்தை வேண்டாம். that is not meant for a regular intake of thing. Once in a while it is okay, but don't make this thing. ஸ்மோக்கிங் மாதிரி, பேன் மாதிரி, ஆல்கோஹால் மாதிரி, அதே மாதிரி செல்ஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் இவா அவாய்ட் பண்ணுங்க. கரெக்டான டயத்துக்கு தூங்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்டாக. அதே மாதிரி 2 மணி நேரமாவது நீங்கள் முடிச்சு தான் சாப்பிட்டு 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரம் முடிச்சு தான் நீங்கள் பெட்டுக்கு போகணும். அது வரைக்கும் சாப்பிட்ட உடனே போய் படுக்கிறது இஸ் நாட் அ குட் திங். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ, ஆங்ஸைட்டியோ, ஆங்கரோ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடக்கூடாது. பிகாஸ் யூ வில் பி ஓவர் ஈட்டிங் ஆர் அண்டர் ஈட்டிங் ஆர் யூ வில் பி நாட் ப்ராப்பர்லி சூயிங்.
இல்லை இது வச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ணாமல் வச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு வியாதி வர்றதுக்கான சான்ஸ் உண்டு. இது வந்து யோகாவோ பிராணாயாமாவோ இல்லை ஈவன் தேவைப்பட்டால் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கோ யூஸ் பண்ணி உங்களை அந்த மாதிரி க்ரானிக் டென்ஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ரெகுலர் வாக்கிங் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ப்ராக்டிஸாக பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிகாஸ் யுவர் பாடி வென் இட் இஸ் மூவிங் ஆட்டோமேட்டிக்லி த மோட்டிலிட்டி ஆஃப் த ஜெனரல் மோட்டிலிட்டி ஹேபிட் ஆஃப் தி மசில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி இன்டெஸ்டைன் ஆல்சோ வில் கோ அப். அப்புறம் வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருந்தேன் விருத்த ஆகாரம் அப்படின்னு, அது 18 விதம் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. தேச விருத்தம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான். இப்போ வந்து ட்ரை ஃபுட்ஸு ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து கருவாடு வந்து நிறைய சாப்பிட்றது எந்த இடத்துல, சீசைடு ஏரியாவில், அந்த ஏரியாவில் கருவாடு பண்ணலாம், பட் தட் இஸ் நாட் சப்போஸ் டு பி ஈட்டன் தேர். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஹையர் ஆல்டிடியூடில் மட்டும், இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம நிறைய வந்து பார்த்துருக்கோம் அன்டைமில் எந்த டைமில் போனாலும் உங்களுக்கு வந்து மாம்பழம் கிடைக்கும் சில நேரத்தில். ஆக்சுவலி நம்ம ஊரில் அந்த டயத்தில் சீசனில் அந்த மாங்காய் இருக்கா, கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் தேச விருத்தம். ஐ மீன் அந்த டயத்தில் நீங்கள் மாங்காவோட சீசன் இல்லாமல் உங்களுக்கு அவன் வேறு எங்கேருந்தும் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு, உங்கள் தேசத்தில் உங்கள் ஏரியாவில் அது அந்த கிளைமேட்டில் விளையிறது இல்லை. ஸோ அதர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அந்த மாதிரி அவங்க இம்போர்ட் பண்ணுறது நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டா டெஃபினட்டாக வந்து அது வந்து வியாதி வர்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. கால விருத்தம், சீசனுக்கு மேட்ச் ஆகாதது, தட் இஸ் ரொம்ப கோல்ட் அண்ட் ட்ரை ஐட்டம்ஸ் வந்து வின்டர் சீசனில் சாப்பிட்றது. உங்கள் டைஜஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப மீகராக இருக்குது, சரியாக டைஜஷன் இல்லை, உங்களுக்கு ஜீரணம் இல்லாத டயத்தில் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக ஃபுட் எடுக்கிறாங்க, அவல் நிறைய சாப்பிட்றாங்க, உதாரணத்துக்கு ஓவர் ஈட் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஹெவியாக பண்ணுறாங்க, இது வந்து அக்னி விருத்தம். மாத்ரா விருத்தம், சிலதோட ரேஷியோஸ் வந்து சரி. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து வெயிட் பை வெயிட் ஹனியும் கீயும் ஒன்றா சேர்த்து எடுத்தால் அது பாய்சனாக வரும்னு சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி அந்த மிக்சிங் வந்து டோசேஜ் வந்து ரேஷியோ வந்து சரியாக வராது வந்து மாத்ரா விருத்தம். சாத்மி விருத்தம், உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை. இப்போ நீங்கள் வந்து பெங்கால்லேருந்து வந்திருக்கிற சர்தார்ஜி, நீங்கள் வந்து நிறைய இட்லி மட்டும் கொஞ்ச நாள் சாப்பிட்டு பழக வேண்டிய போச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வியாதி வரும். பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து அது பழக்கம் கிடையாது. அதே மாதிரி இப்போ ரொட்டியும் தாலும் மட்டும் சாப்பிட்றதும் வந்து தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் அவங்களுக்கு பழக்கம் கிடையாது. யூ கேன் ஸ்லோலி டிரான்ஸ்ஃபர், அதாவது இதுவும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அதுவும் இடையில சாப்பிட்டு பாடியை பழக்கப்படுத்தி அப்புறம் ஸ்லோவாக அதுக்கு மாறலாம். தவிர all of a sudden இந்த மாதிரி பழக்கம் இல்லாத ஃபுட்ஸு நிறைய சாப்பிட்றது இட் கேன் காஸ் அ டிசீஸ் ஆக்சுவலி. தோஷ விருத்தம், உங்களுக்கு ஒரு வியாதி இருக்குது, அந்த வியாதிக்கு எதிரானது, அதாவது இப்போ அல்சர் இருக்கிற வியாதி இருக்கிறவன் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறது, இல்லை அல்சர் இருக்கிறவன் வந்து ரொம்ப ஸ்பைசி ஃபுட்டு சாப்பிட்றது, அது வந்து அந்த வியாதிக்கு விருத்தம். சம்ஸ்கார விருத்தம், ப்ரிப்பரேஷன் வந்து சில பர்டிகுலர் ஐட்டம்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பர்டிகுலர் மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது, ப்ரிப்பேர் பண்ணால் டாக்ஸிக் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. அது எலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னே தனி ஒரு கிளாஸ் தேவைப்படும். அதனால நான் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த விருத்தங்கிற வார்த்தை நிறைய யூஸ் பண்ணதுனால என்னன்னு காட்டுறதுக்காக மட்டும் இந்த ஸ்லைட் காட்டி போகிறேன். வில் ஃபினிஷ் இட் இன் 2-3 minutes ஆக்சுவலி. வீரிய விருத்தம், ஃபிஷ் ஐட்டம்ஸ் வந்து டயரி ப்ராடக்ட்ஸோட சேர்றது. பிகாஸ் ஒன்று வந்து உஷ்ண வீரியம், மற்றது வந்து சீத வீரியம், அந்த மாதிரி மிஸ் மேட்ச் ஆகும். ஃபிஷ் இது ஒன்று சாப்பிட்டு ஜீரணமாகி எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாமல் மற்ற ஐட்டம் சாப்பிடக்கூடாது. கோஷ்ட விருத்தம், எகெயின்ஸ்ட் தி இன்டெஸ்டைனல் கேரக்டர். சில ஆளுங்களுக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் ஆகிற டெண்டன்சி ஈஸியாக லூஸ் மோஷன் ஆகிற டெண்டன்சி இருக்கிறவன் வந்து ப்ரான் சாப்பிட்டா எறா சாப்பிட்டாச்சுன்னா டெஃபினட்டாக லூஸ் மோஷன் ஆகும் இல்லையா. ஸோ சிலவங்களுக்கு வந்து சிலது ஒத்துக்காது, அது உங்களோட பழக்கத்தினால உங்களுக்கு தெரியும், இது சாப்பிட்டா எனக்கு பிரச்சனை வரும்னு தெரியும், அந்த மாதிரி ஏற்றதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் வந்து அவஸ்தாவிரதம், அந்த கண்டிஷனுக்கு நீங்கள் ஜுரம் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது வந்து கோல்ட் அண்ட் ஹெவி ஃபுட்ஸ் வந்து பால் மாதிரி இல்லை சீஸ் மாதிரி தயிர் மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா, இல்லை சிப்ஸ் மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கொடுத்தாச்சுன்னா அது பிரச்சனையாக. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வேர்த்து வந்து உட்காந்துருக்கும் போதும் சாப்பிடக்கூடாது. அதாவது வெயிலில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஈவன் ஒரு சில்டு வாட்டரோ இல்லை ரொம்ப ஐஸ் வாட்டரோ கூல்ட்ரிங்க்ஸோ எடுத்து குடிச்சு ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப சில்லிங் கண்டிஷனில் எடுத்து குடிச்சாச்சுன்னா அதுவும் ஆக்சுவலி வந்து இட் கேன் காஸ் அ டிசீஸ் ஆக்சுவலி. கிரமவிருத்தம், சில ஐட்டம்ஸ் இந்த முறையில் தான் சாப்பிட வந்திருக்கு. அதாவது ரொம்ப ஹெவி டு டைஜஸ்ட் ஆன ஐட்டம் முதல்ல சாப்பிட்ணும், ஈஸி டு டைஜஸ்ட் ரொம்ப லேட்டாக சாப்பிட்ணும்.
இப்போ பழம் மாதிரி ஈஸியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் சாப்பிடணும். பிகாஸ் பாடி வில் கெட் டைம் டு டைஜஸ்ட். இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹெவியான ஐட்டம் கடைசியில் சாப்பிடும்போது லாஸ்ட்டில் உள்ளே போகிற ஐட்டம் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு பாடி உங்கள் ஸ்டொமக் வந்து ரொம்ப வீக்காகி போயிடும் அதுக்குள்ளார. அதனால் இந்த மாதிரி இது பண்ணணும். ஒரு ஹாட் டீ குடிச்சிட்டு உடனே கோல்டு வாட்டர் சில்டு வாட்டர் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். உள்ளே வந்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு ஐஸ் வாட்டர் கொடுத்தாச்சு, அதுக்கு பின்னாடி வந்து பிஸ்கட்டும் டீயும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் இருந்த பிறகு தான் இந்த டீ சாப்பிடணும். உடனே சாப்பிடக்கும் இது மாதிரி இது ரெண்டும் இதாகக்கூடாது. ஏன்னா அது ஒன்று ஜீரணமாகாமல் இன்னொன்று எடுத்தாச்சுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து அது வந்து உள்ள வியாதிக்கு காரணமாகும். இப்போ ஒபேஸ் பேஷண்ட்டுக்கு தயிர் சீஸ் மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எடுக்கிறது அது வந்து உபச்சார விரதம். பிகாஸ் அவனோட மெடிக்கல் கண்டிஷனுக்கு அது ஒத்து வராது. ஓவர் குக்கடான ஐட்டம், செமி குக்கடாகி போன ஐட்டம், அண்டர் குக்கடான ஐட்டம், அதாவது சரியாக வேகாத சாதம், ஓவர் குக்கடாகி போன சாதம் அந்த மாதிரி இருக்குது. இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம், இது கொஞ்சம் ஓவராகி போச்சு அதனால் கொஞ்சம் அன்குக்கட் ஐட்டம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றல அப்போ தெரியாது, அந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணி எடுக்கிறது. காலையில் குக் பண்ணது மத்தியானம் குக் பண்ணதோட சாதத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து பாக விருத்தத்தில் வரும். சம்யோக விருத்தம் மில்க் ஷேக்ஸ் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் குழந்தைங்க வந்து மில்க் ஷேக்ஸ் எடுக்கிறது நீங்களும் பண்ணி கொடுத்துட்ருப்பீங்க. ஆக்சுவலி புளிப்பான ஐட்டம் மில்கோட சேர்க்கவே கூடாது. நிறைய ஃப்ரூட்ஸுக்கு வந்து லைட்டர் அஸ்ட்ரிஜன் அண்ட் சவர் டேஸ்ட் இருக்குது. அதனால இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது. ஆக்சுவலி ரெகுலராக மில்க் ஷேக் எடுக்கிறவங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர்ஸ் அண்ட் அதர் அலர்ஜிக் டிசார்டர்ஸ், கோல்டு காஃப் ஸ்னீசிங் வந்து சைனசைட்டிஸ் மாதிரி வியாதிகள் வந்து விடவே விடாது. பிகாஸ் தட் இஸ் சம்யோக விரதம். இது சேர்க்கக்கூடாத ஐட்டம். ஆக்சுவலி மில்க் ஷேக்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் டைப் ஆஃப் ஃபுட். ஹிருத்ய விரதம் டேஸ்ட்லெஸ்ஸே ஆன ஃபுட்டு, சாப்பாடு டேஸ்ட்டே இல்லை, சரியான அளவில் உப்பு புளி எல்லாம் சேர்க்காம ஐட்டம். பிகாஸ் யூ கேனாட் ரிலீஸ் இட். ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு பிடிக்காமல் சாப்பிட்றதுனால ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும், வாயில் இருக்கிற செக்ரேஷன்லேருந்து டைஜஸ்டிவ் யூசஸ் எதுவுமே வந்து செக்ரேட் ஆகாது. பிகாஸ் யுவர் மைண்ட் டஸ் நாட் சப்போர்ட், யுவர் பிரெயின் டஸ் நாட் சப்போர்ட் தி டைஜஸ்டிவ் மெக்கானிசம் தேர். சம்பாத விருத்தம் ஸ்டேல் ஃபுட்டு, பழகி கெட்டு போக ஆரம்பித்த ஃபுட்டு, ஸ்மெல்லு டேஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பித்த ஃபுட்டு. விதி விருத்தம், அதாவது ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணுறது, மணிக்கணக்காக உட்காந்து சும்மா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்குது, 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறது. யூ ஹாவ் டு கீப் எ மீடியம் பேஸ் ஆஃப் ஈட்டிங். இது இந்த 18 தான் ஆக்சுவலி வந்து விருத்தங்கள்னு சொல்கிறது. இது வந்து வியாதிக்கு காரணமாகக்கூடியது. ஸோ எப்போ எப்படி சாப்பிட்ற, எந்த மாதிரி ஃபுட்டு சமைச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால், ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் கொஞ்சம் மதுர ரச பிரதானமானது. அதாவது ஸ்வீட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டைஜஷனில் ஸ்வீட்டாக வருது. அதாவது கார்போஹைட்ரேட் ரிச் ஆன ஃபுட்டு, பட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கிறது, இதெல்லாம் இருக்கிற ஃபேட் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது, நட்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, லீஃபி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. இது ஒரு பேலன்ஸ்டு பருப்பு பயிறு எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி இருப்பாங்க. நான் எங்கே வந்து தத்திர பாஞ்ச பௌதிகஸ்ய விவித வீரியஸ்ய அநேக குணயோபக்திய அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே சொல்கிறாங்க ஃபுட் எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றிட்டு. ஈவன் தண்ணி எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றிட்டு வரைக்கும் ஒரு தனி சாப்டரே இருக்குது ஆயுர்வேதத்தில். குடிக்கிற தண்ணி எப்படி இருக்கணும், ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி குடிக்கிற ட்ரிங்க்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஆல்கோஹாலிக் ட்ரிங்க்ஸ் இல்லை நான் சொல்கிறது, ட்ரிங்க்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோங்கிறது கூட, எந்த மாதிரி ஏது சீசனில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னு கூட ஆக்சுவலி வந்து தனியாகவே ஒரு சாப்டர் இருக்குது. அதுக்கு இந்த டைம் பத்தாது, அதனால் இப்போதைக்கு கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு வந்து என்னோட நம்பர் நான் லாஸ்ட் டைம்லேயே கொடுத்துருந்தேன், என்னோட இமெயில் ஐடியும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ எனிபடி ஹேஸ் காட் அ டவுட், யூ கேன் ப்ளீஸ் மெயில் மீ ஆர் கால் மீ and I'll be happy to explain you individually or clarify your doubts separately. So you can either give me a WhatsApp or in my WhatsApp number, which is 9591964915 9591964915. illana you can email me to Dr.V.Ajith at cholail.com, DRAJITH@cholail.com, cholail.com. Thank you for the patient hearing, and thank you once again. I hope this was useful. We will meet again with some other subject
in next Sunday.